లెవెల్ విత్ డైమండ్ రేకి అనేది మెడిటేషన్ చేస్తాము. ఆల్ ఆఫ్ యూ సిట్ స్ట్రైట్, ఇన్హేల్, ఎక్సేల్. Inhale, exhale. Inhale into the abdomen, exhale through the mouth. Inhale into the abdomen, exhale through the mouth. You can invoke all the divine masters, ascended masters. Master Kutumi, Holy Gabriel Son, and all the teachers. The divine Kundalini Mata, you can invoke. Go to Gasho meditation mutra, Namaskara mutraloki వెళ్ళండి. ఒక వైట్ లైట్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ యువర్ చెస్ట్ లోపల వెలుగుతూ ఉన్నట్టుగా ఫీల్ అవుతూ విత్ లవ్ అండ్ గ్రాటిట్యూడ్ ఐ ఇన్వోక్ ది ఫ్లో ఆఫ్ డివైన్ కుండలి రేకి level 3 attunement. Clearly and humbly I open myself with love and gratitude for the Kundalini level 3 attunement. With love and gratitude, I invoke thee. I open myself to receive divine Kundalini level 3 attunement. Diamond Reiki. Feel that bright light is flowing from the top of your head. A bright light from the central sun, it is coming. The divine Kundalini is flowing from the above. Feel there is a big diamond-like diamond on the top of your head in the Sahasrara Chakra. How the light expands, sparkles on the diamond. Diamond will expand the energies. The energy flow through the diamond. It becomes diamond Reiki with all powerful cutting edges, clearing all the negative energies, blockages, thoughts, emotions, cellular memories in your body. Let that bright, sparkling energy of diamond flowing into your head. Feel that flowing into the crown chakra to Agnya chakra, front and back projection. A bright light, feel that it is moving in a clockwise direction, clearing all the blockages, and the front and back projection of Agnya chakra is becoming brighter and brighter. Flowing into whole of the face, throat chakra, front and back, all the communication problems, karmas of past life, samskaras are getting dissolved in the back of the neck, throat chakra, front and back. Bright light like a funnel of light flowing from throat. ఎదురుగా ఒక ఫనెల్ లాగా విండ్ లాగా బయటకు వెళ్ళిపోతున్నట్టు లైట్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ ద ఆ నెక్ దగ్గర నుంచి స్పైనల్ కార్డ్ నెక్ దగ్గర నుంచి ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్. It is flowing, descending into your shoulders, back, చేతుల వరకు వెళ్ళిపోతూ ఉంది. Whole of the chest, lungs, heart, flowing to the heart chakra. All the negative feelings,
feeling of abandonment, helplessness, hopelessness, all the emotional traumas, they are all getting dissolved in that bright, divine, loving light. The light of divine love, light, compassion, and gratitude. Everything is dissolved. Your heart is expanding and expanding and expanding. Heart light, front and back projection. Feel that everything is dissolved, flowing out of your heart chakra. Like a smoke, it is blowing out. All the negativities, fears, angers. Flow to solar plexus, front and back. All the emotions, traumas, fears, angers. Flow to the navel chakra, front and back. Self-esteem, self-worthiness, assertiveness. They're all building, becoming brighter and brighter, navel, front and back. Now flow to the sacral chakra, front and back. All the feelings, guilt, shame, everything is dissolved, which you have collected in your life. Go to the basic chakra. It is flowing into the earth, becoming clear and clear. You feel secure, safe, abundant, happy, vital. All the laziness, procrastination, everything is getting dissolved. From the thighs, knees, legs, and feet, the energy is flowing like a root system flowing into the core of the earth. We are connected to the heaven and earth. The bright diamond Reiki attunement is going on. All the characters of diamond, which is very strong, bright, sparkling, and clears whatever is there, cuts all the negative chords, negative memories, dissolves them and make them brighter and brighter. It's flowing from top to the bottom. Feel that. మీ చేతులు నార్మల్గా ఓపెన్గా పెట్టుకోండి. కళ్ళు మూసుకుని చేతుల్లోంచి భుజాల్లోంచి చేతుల్లోంచి బ్రైట్ డైమండ్ లైట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ పామ్స్, ఫింగర్ టిప్స్ లోంచి బ్రైట్ లైట్ వస్తున్నట్టుగా జస్ట్ సిట్ అండ్ అబ్జర్వ్ ది ఎనర్జీ. Feel all the blockages at deeper level. They're all getting dissolved. Kundalini Reiki, Kundalini Reiki, Kundalini Reiki, Diamond Reiki, Diamond Reiki, Diamond Reiki.
Feel that bright, brilliant waterfall of energy from the top, flushing out all the negative energies in deeper levels of your cells, cellular spaces, flowing out of your body into your aura. Fill whole of the aura, whole of the place where you are sitting. Whole of that place is becoming brighter and brighter, brighter and brighter. You have to visualize that brightness. Each and every cell of your body is filled with the diamond Reiki. You can say in your mind Kundalini Reiki. Then all the three levels will flow into you. Diamond Reiki. Let that diamond bright light flowing out of your chakras, each and each every chakra becoming brighter with that. They become awakened, activated, and perfectly. They are functioning all the chakras. All the cells, organs, anything, any debris or residue of the negative energies, they're all flowing out through your feet into the core of the earth like uh, a dissolved mud flowing from your dirty water or a smoke like thing flowing out of your feet into the core of the earth. Kundalini Reiki, Diamond Reiki. If you have any problem anywhere, while healing, you can put your hand also there. Not now, this is only attunement. You can put one hand on the center of the heart, chest area, one on the hara center below the navel, 2 inches below the navel. Put both the hands. Inhale, exhale. Each inhalation you are receiving the diamond Reiki, bright, brilliant light flowing through your nostrils from your crown chakra, flowing into the body and flowing out of each and every pore of your body into your aura. Inhale, exhale.
Inhale, exhale. Slowly. Thank you, all the masters, light beings, divine masters, teachers, Kundalini Reiki, Diamond Reiki. Thank you, thank you, thank you. Let this attunement make me a good channel of Reiki for the benefit of all the beings. Yeah. You can open your eyes. మేడం చెప్పండి. నా ఐలో ప్రెషర్ డిజాల్వ్ అయిపోతుంది మేడం. ఈ కుండలిని రేకి అవేకింగ్ దగ్గర నుంచి అది క్రియేట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఆటోమేటిక్ గానే వచ్చేస్తుంది వెట్. అది డిజాల్వ్ అవుతున్న బాగా క్లియర్ గా విజన్ కూడా చాలా బాగా కనిపిస్తుంది మేడం. గుడ్. ఓకే. బాగుంది కుండలిని రేకి వన్. ఎనర్జీస్ ఒక ఉయ్యాల మీద మనం కూర్చుంటే ఎలాగ ఫ్లో అవుతుందో అలల మీద అలా వచ్చింది మేడం. ఇప్పుడు విడిగా కూడా కుండలిని రేకి అవేకింగ్ దగ్గర నుంచి ఏదన్నా కూర్చున్నా కూడా ఏదో ఒక వస్తువు మీద కూర్చున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది మేడం. అది ఒక ప్రొటెక్షన్ లాగా అనిపిస్తుంది బాడీకి. ఓకే. ఎనర్జీస్ బాగున్నాయి మేడం. చాలా థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మంచిది. ఓకే. మిగిలిన వాళ్ళు ఏమైనా మాట్లాడతారా ఎవరైనా? మేడం అది మీరు అటెండ్మెంట్ ఇస్తున్నట్టు బాడీ కిర్రున తిరిగిపోయింది మేడం. అసలు కింద పడితేనేమో అనుకున్నా మేడం నేను. ఓకే. కూర్చోలేదా? కూర్చున్నా మేడం, గిర్రున తిరిగింది మేడం. మళ్ళా అది వచ్చేసిన పొజిషన్ ఓకే. ఓకే. అబ్జర్వ్ చేశాం మేడం. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు ఒక్కొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ లోపలికి వెళ్తున్నారు కాబట్టి సేమ్ మెడిటేషన్ మీకు 1 డే చేసింది కుండలిని రేకి 1 అనుకోకుండా అందులో లాస్ట్ కుండలిని రేకి అనుకుంటారు. 1 to 3కి కాసేపు టైం ఇవ్వండి. జస్ట్ మీరు ఇలా పెట్టుకుని 1 to 3 అనుకున్న తర్వాత మీరు చేతులు మామూలుగా పెట్టుకుని కుండలిని రేకి అని అనుకుని అలా ఎనర్జీ వస్తూ ఉంటే డైమండ్ రేకి అనుకుని ఆ ఫీలింగ్ ఆఫ్ దట్ బ్రైట్ డైమండ్ లైక్ ఆ డైమండ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్న ఆ లైట్ ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చి ఎక్కడెక్కడ ఏ బ్లాకేజెస్ ఏమన్నా ఉన్నా వాటన్నిటిని క్లియర్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నట్టుగా ఫీల్ అవుతూ మీరు చేసుకుంటారు. దిస్ ఐ థింక్ యూ కెన్ డూ ఫర్ అదర్స్ ఆల్సో. కొన్ని 1-2 డిస్టెన్స్ చేయడానికి ఉండదు, ఎదురుగా ఉంటే చేయొచ్చు. దిస్ యూ కెన్ డూ డిస్టెన్స్ ఆల్సో. మీరు ఇలా అనుకుని చేయొచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళు ఎదురుగా ఉంటే మీరు ఆ ఎనర్జీని ఇన్వోక్ చేసుకుని మీరు ఆ ఎనర్జీ అంతా వచ్చి మీ చేతుల్లోకి వచ్చాక యూ కెన్ పుట్ హ్యాండ్స్ ఆన్ దేర్ తల మీద ఇలా, మరి నెత్తి మీద కాకుండా కొంచెం పక్కన పెట్టి షోల్డర్ మీద పెట్టచ్చు, హార్ట్ మీద పెట్టచ్చు. అలాగా యూ కెన్ పుట్ హ్యాండ్స్ ఆన్ బోత్ ద షోల్డర్స్ ఆల్సో. పెట్టి ఆ హోల్ బాడీకి మీ లోపల నుంచి వచ్చి మళ్ళీ వాళ్ళ లోపలికి వెళ్ళి క్లియర్ చేస్తున్నట్టుగా కూడా యూ కెన్ హీల్ ద అదర్స్. టచ్ కూడా చేయొచ్చు, మీకు మీరుగా కూడా చేయొచ్చు, వాళ్ళ డిస్టెన్స్ కూడా అలా చేతిలో పెట్టుకుని కూడా చేయొచ్చు. ఓకే. అంటే వాళ్ళని చేతుల్లో ఊహించుకుని చేయాలి మేడం. అంతే అంతే, వాళ్ళని వాళ్ళు ఇలా పెట్టేసుకొని చేతుల్లో మినియేచర్ కింద
జస్ట్ లెట్ ద ఎనర్జీ ఫ్లో అంతే. వాళ్ళ ఆరా క్లెన్స్ అవుతూ ఉండాలి. వాట్ ఎవర్ ఇస్ నీడెడ్ ఫర్ దమ్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ దేర్. అలాగా 3 to 5 minutes చేసి వదిలేసేయండి. అలాగా మీకు తెలుస్తుంది ఎనర్జీ కాస్త వెళ్ళడము ఆగడము. ఒక 2-3 times రోజుకి చేయండి. అలాగా మీ దగ్గర చేస్తుంటే బాగా తెలుస్తుంది మేడం ఎనర్జీ. విడిగా చేస్తుంటే అంత తెలియదు. అలా ఏమి ఉండదు, చెయ్యండి అంటే. అలా అలా అనుకుంటే కాదు కదా, మనం చేస్తూ ఉంటే పెరుగుతూ ఉంటుంది మనకు అందరికి. అది ప్రాక్టీస్. మేడం పట్నాయక్ మాట్లాడుతున్నాండి. చెప్పండి. మేడం, వాట్ ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ నౌ, ఈ ఎనర్జీ ఫ్లో మీద ఫోకస్ పెడుతూ ఉంటే ఈ కొద్దిగా ఫాలింగ్ స్లీప్ మ్యామ్, అంటే కాన్షియస్ తప్పి కొద్దిగా మత్తుగా నిద్రపోతారు, నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయినట్టు ఉంటది. అవును మేడం. ఏం పర్వాలేదు, లెట్ ఇట్ బి. ఎందుకంటే మీ సెల్స్ ఎనర్జీ లేక అవి స్టార్వ్ అయి ఉంటాయి. అవునమ్మా. ఎప్పుడైతే మనం బాగా ఆకలిగా ఉండి కాస్త వచ్చి శుభ్రంగా కాస్త తినగానే నిద్ర వచ్చేస్తుంది చూడండి మనకు. అవునమ్మా. అలాగే ఈ స్టార్వ్డ్ సెల్స్ లోపలికి ఈ డివైన్ ఎనర్జీస్ వెళ్ళినప్పుడు మీకు తెలియకుండానే లోకి వెళ్ళిపోతారు. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి, ఏం పర్వాలేదు. మీరు విన్నా అప్పుడు కొన్ని రిచువల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నుదుటి మీద పెట్టడం కానీ, హార్ట్ మీద పెట్టడం కానీ, లేదా అవి అవ్వట్లేదు మేడం. చేయకపోయినా పర్వాలేదు, మీరు ఏం వర్రీ కావద్దు. లేదు, మీకు తెలుస్తుందని చేయమంటాను. జస్ట్ ఇఫ్ యూ మీరు ఫాల్ అస్లీప్ అనుకోండి, లెట్ ఇట్ బి. 2 days తర్వాత ఏమవుతుంది, మీకు ఆ ఎనర్జీ పెరుగుతున్న కొలది యూఆర్ ఏబుల్ టు బి ఇన్ మోర్ కాన్షియస్ గా ఉండి చేసే శక్తి వస్తుంది మనకు. అది అది పెట్టపోయినా ఏం కాదు, ఎనర్జీ ఫ్లో అవుతుంది, వర్క్ చేస్తూనే ఉంటుంది. తెలియకుండా ఎనర్జీ వెళ్ళిపోయి ఆ ఎనర్జీ, బికాజ్ ఇట్స్ ఎ వెరీ డివైన్ స్మూత్ ఎనర్జీ కాబట్టి ఆ సెల్స్ వెళ్ళగానే ఇంకా అమ్మయ్య అనుకుంటాయి. అన్ని బాడీ రిలాక్స్ అయిపోయి నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతారు. మన హీలింగ్ చేస్తున్నా జనాలు పడి నిద్రపోతారు వాళ్ళు. నిద్ర ఆపుకోలేరు అన్నమాట ఎనర్జీకి. మనమేం వరిగా అక్కర్లేదు, లెట్ ఇట్ బి. అదంటే వర్క్ చేస్తున్నట్టు అంతే. ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఈ డెమో ఇప్పుడు మీ సమక్షంలో ఇలా చేస్తూ ఉంటే వచ్చిన ఎనర్జీ లెవెల్స్ అవి మీ ఆప్షన్స్ లో మాత్రం మేము ట్రై చేస్తూ ఉంటే రావట్లేదు మేడం. అంటే మరి ఏదన్నా ఇప్పుడు మీరు పెయింటింగ్ నేర్చుకున్నారు, మాస్టర్ గారు చెప్పగానే మీకు ఇంటికి వెళ్ళగానే పెయింటింగ్ వచ్చేస్తుందా? డాన్స్ నేర్చుకుంటున్నారు అనుకోండి, మాస్టర్ చెప్తారు స్టెప్లు ఏమని, ఇంటికి వెళ్ళి 10 సార్లు చేస్తే కదా స్టెప్ వస్తుంది మీకు. అవును మేడం. యువర్ గివెన్ నాలెడ్జ్ గారు, ఇందులో ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఎనర్జీ ఈజ్ క్లెన్సింగ్ యూ. మీకు క్లెన్స్ అవుతూ ఉంటారు, మీరు చేస్తున్న కొలది క్లెన్స్ అవుతున్న కొలది మీ ఎక్స్పీరియన్స్ పెరుగుతూ ఉంటుంది, యువర్ రిసెప్షన్ పెరుగుతుంది. అది అవును మేడం, యువర్ రైట్. థ్యాంక్స్ అమ్మా. అప్పుడేమవుతుంది, మీకు ఇప్పుడు ఉన్న దానికన్నా ఎక్కువ మీరు ఫీల్ అవుతారు. మేము చేయించినా చేయించకపోయినా యూ కెన్ ఫీల్. సింపుల్ కళ్ళు మూసుకొని కూర్చోగానే మీకు వచ్చేస్తుంది ఎనర్జీ. ఆ స్టేజ్కి వెళ్తారు మీరు. ఎవ్రీవన్ విల్ గో దేర్. దట్స్ ఓన్లీ ప్యూరిఫికేషన్. మనం ప్యూరిఫై అవుతున్న వాళ్ళే అవుతాం. ఇప్పుడు ఎనర్జీ రాలేదని కాదు, వస్తుంది. మనలో ఉన్న ఏర్పడిన మురికిని వీటిని క్లియర్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు పోర్ట్ లో పనిచేసి అంత మురికిగా స్టీల్ ప్లాంట్ లో పనిచేసి ఇంటికి రాగానే ఆ దుమ్ము బురదలో ఫ్యాన్ కింద కూర్చున్నా ఇంకా చిరగ్గానే ఉంటారు కదా. అవునండి. మీరు వెళ్ళి శుభ్రంగా స్నానం చేసి వచ్చి కూర్చుంటే అబ్బాయి ఎంత బాగుంది అనిపిస్తుంది. ఏంటి తేడా, మనకి చుట్టూ మురికి ఉంది. ఆ ఫ్యాన్ ఎక్కువ తిరగలేదు, ఇప్పుడు తక్కువ తిరగల. మనలో ఏర్పడిన ఈ నెగిటివ్ ఎనర్జీ బ్లాక్స్ క్లియర్ కూర్చున్న కొలది మన ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది. అది క్లెన్స్ అవుతూనే ఉంటాం మనం. అలాగా రోజు చేయడమే అంతే అండి. థ్యాంక్స్ అండి. ఓకే అండి. ఓకే, సో ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్? సేమ్ మీరు
చెప్పండి. మ్యామ్ దీన్ని సేమ్ అంటే ఈ కుండల్ని కూడా రేకి ఎట్లా ఇన్వోక్ చేసుకుంటాం సేమ్ అదే ప్రాసెస్ కదమ్మా? సేమ్ కుండల్ని రేకి అంతే, ఇంకేం వద్దు. అంటే ఓకే. చాలా మంది చాలా రకరకాలుగా అందులో మళ్ళీ మన ఇండియన్ వన్నీ కలిపేసి ఓం చెప్పేసి అది చెప్పి అవన్నీ చెప్తారు. ఒరిజినల్ గా అదేం అక్కర్లేదు. జస్ట్ ఓకే. వాట్ ఎవర్ ఈజ్ కంఫర్టబుల్ ఫర్ యూ డూ ఇట్. మీ ఇష్ట దైవాన్ని తలుచుకోండి. ఆల్ ద రేకి మాస్టర్ విత్ డివైన్ లవ్ అండ్ లైట్, గ్రాటిట్యూడ్, దట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఫీల్ దట్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు రిసీవ్ దట్ డివైన్ ఎనర్జీస్. మీ జీవితంలో తెలుసో తెలియకో అది ఉందని తెలిసి మీరు అది నేర్చుకోగలిగారుగా. మీ పక్కింటి వాళ్ళు నేర్చుకోలేదు కదా, అవును. మీకన్నా బోళ్ళు డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు నేర్చుకోలేదు కదా, బోళ్ళు పేరున్న వాళ్ళు నేర్చుకోలేదు కదా. బట్ యు ఆర్ బ్లెస్డ్ టు నో దిస్. దాన్ని మీరు ఎంతగా మీలో తీసుకోగలిగితే అంత మనం బాగుంటాం. అది ఓకే. యా సేమ్ అంతే. కుండలి రేఖ మధ్యలో అనుకుంటూ ఉంటే దట్ ఫ్లోడ్ ఆ ఎనర్జీ వస్తూ వెళ్తూ ఉంటుంది. నీకు ఎక్కడ బాగాలేని చోట యూ కెన్ పుట్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఆల్సో, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. మినియేచరే కాకుండా యూ కెన్ పుట్ హ్యాండ్స్ ఆల్సో. యా ఓకే. ఓకే. ఎనీ క్వశ్చన్స్? మేడం ఒక ప్రశ్న. చెప్పండి. అంటే దీని మీద కాదు, మామూలుగా నాకు బోన్ డెన్సిటీ స్కాన్ చేస్తే డెన్సిటీ తక్కువ ఉంది, ఆస్టియోపోరోసిస్ లెవెల్కి వెళ్ళింది అని వచ్చింది. మరి ఏం చేసుకుంటే బాగుంటది ఇందులో, హీలింగ్ లో? హీలింగ్ మీరు చేసుకోండి. జనరల్ గా ఎక్కువ చేస్తున్నారు కానీ మీరు టిప్స్ ఆఫ్ ది ఫింగర్స్ పెట్టుకోండి. ఇలాగా ఎనర్జీ సిద్ధ కానీ ఏదైనా తీసుకుని టిప్స్ లోంచి లెట్ ఇట్ ఫ్లో త్రూ యువర్ బోన్స్ అన్నమాట. బోన్స్ లోకి వెళ్ళేలాగా. తర్వాత మీరు డాక్టర్ కాబట్టి మీకు నేను సజెస్ట్ చేయకూడదు కానీ క్యాల్కేరియో ఫాస్ అని బయో హోమియోలో ఉంటాయి, టాబ్లెట్స్ లాగా ఉంటాయి క్యాల్కేరియో ఫాస్. అది వేసుకుంటే మీకు చాలా తొందరగా కాల్షియం డిపాజిట్స్, ఇట్స్ ఏ సాల్ట్ అన్నమాట, బాడీ సాల్ట్. బాడీలోకి ఇప్పుడు మీరు కాల్షియం టాబ్లెట్లు వేసుకున్న వెళ్ళనేది ఇందులోకి వెళ్తుంది, దానివల్ల వెళ్తుంది. 12 బాడీ సాల్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. 5 or 6x అని ఉంటుంది. అదైతే ఇంకా ఐరన్ అన్ని కూడా ఉంటాయి అందులో. ఎయిదర్ 5 or 6x ఆర్ క్యాల్కేరియా ఫాస్ రెండు. మీరు ఆ ఊరి టాబ్లెట్ జస్ట్ కొంచెం తీగా కొంచెం చప్పుకుంటారు, 4 వేసుకొని చప్పరించడమే, ఏం లేదు. దే ఆర్ నాట్ మెడిసిన్, దే ఆర్ ఓన్లీ బాడీ సాల్ట్స్. బట్ బాడీలో ఏ సాల్ట్ ఏ విధంగా వెళ్ళాలో ఆ ప్రపోర్షన్ లో ఉంటుంది అది. మరి ఇప్పుడు మెడిసిన్స్ వేసుకుంటే అది కూడా మీరు ఏం వేసుకున్నా అది మామూలుగా వేసుకోవచ్చు. మీరు ఆల్రెడీ కాల్షియం వేసుకుంటూ ఉండొచ్చు, లెట్ ఇట్ బి. ఇది వేసుకోవడం ద్వారా మీకు తొందరగా పెరుగుతుంది. మీరు టిప్స్ ఆఫ్ ది ఫింగర్స్ చేసుకోండి. టిప్స్ ఆఫ్, లేకపోతే మీరు చేసేటప్పుడు కూడా ఆ బోన్స్ లోపలికి ఎనర్జీ వెళ్తున్నట్టుగా, లేకపోతే మీరు ఇప్పుడు ఇస్తున్నారు కదా ఎనర్జీ లోపలికి తీసుకున్నప్పుడే లెట్ ఇట్ మూవ్ ఇన్ ద బోన్ ఏరియా, బోన్స్ లోపల తిరుగుతున్నట్టుగా. కుండల్ని ఎనీ రేకి, ఎనీ సింబల్ ఆర్ సిస్టమ్, skeletal system. Suppose you want to do Reiki. You just feel the skeletal system here, whole of the skeletal system, and do symbols on that. Whole of the circulatory system, excretory, ఏదో ఒకటి ఆ సిస్టమ్కి వేసేసేయండి. అలాగా అప్పుడు మీకు అది చాలా బాగా ఇది అవుతుంది. అలాగా. మరి ఫుడ్లో నల్లేరు అది మీకు ఐడియా ఉంటుంది కదా, నల్లేరు సూప్ కానీ చారు కానీ పెట్టుకొని చేయండి. నల్లేరు బాగా దొరుకుతుంది కదా మీకు విజయవాడలో, తెలుసా నల్లేరు? తెలుసు, అక్కడికి వచ్చినప్పుడే తిన్నాం. మరి నల్లేరు పచ్చడి చేసుకుని రోజు కొంచెం తినాలి, అది పొడి చేసుకోండి ఎవ్రీడే కొంచెం. నేనే కాల్షియం వేసుకోండి, నేను ఈ నల్లేరు నువ్వులు ఏవో ఇక అవన్నీ కలిపేస్తే ఏదో పౌడర్ చేసేసుకుని రోజు ఏదో లోపల తోయడమే. అది కూడా చాలా తొందరగా, అంటే బాడీలో తొందరగా సెట్ అవుతుంది లోపలికి వెళ్ళి. లేకపోతే మోతి భస్మన్ ఉంటుంది ఆయుర్వేదాలో,
పర్ల్స్ ని బర్న్ చేసి పొడి చేస్తారు. అది కాస్ట్ ఉంటుంది కానీ మీకేముంది కాస్ట్, కానీ చిన్న చిన్న ప్యాకెట్లు ఉంటాయి ఇంతే. అందులో కొంచెం పొడి ఉంటుంది అనమాట. అంటే పర్ల్స్ అని బర్న్ చేసింది వచ్చింది, అది డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోయి ఆ ఆస్టియోపోరోసిస్ లో బోన్స్ లో కూర్చుంటుంది. అది ఇవన్నీ తొందరగా అవుతాయి. ఈదర్ దాట్ ఆర్ బెస్ట్ హోమియో, ఈదర్ క్యాల్కేరియా ఫాస్ట్ 6X అని ఉంటుంది. అది రోజు పెద్ద డబ్బా తెచ్చుకోండి, రోజుకి 2 సార్లు 3 సార్లు 4 చిన్న ఉంటాయి టాబ్లెట్స్ లాగా చప్పరించడం. మీకు చాలా తొందరగా తేడా వస్తుందండి బాడీలో. మీ దగ్గర ఉన్నాయండి? మీకు హోమియో స్టోర్ లో దొరుకుతాయి. స్టోర్ లో నేను మీకు మెసేజ్ పెడతానులేండి, గ్రూప్ లో పెడతాను. క్యాల్కేరియా ఫాస్ట్ అది 5 or 6X తీసుకోండి, అన్నిటికీ పనికి వస్తాయి. అందులో ఫాస్ఫరస్ ఉంటుంది, ఐరన్ ఉంటుంది, క్యాల్కేరియా ఫాస్ ఉంటుంది, తర్వాత క్యాలీఫాస్ ఉంటుంది. అది నిద్రకి బాగా నర్వస్ సిస్టమ్ పనికి వస్తుంది. క్యాలీఫాస్ 5 రకాలు అనమాట ఫాస్ఫరస్ లో. అది కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. జస్ట్ అందరూ కూడా ఒక జనరల్ కింద అలా చప్పరిస్తే 4-5 రకాలు మనకు మ్యాగ్ఫాస్ పెయిన్ రాకుండా మెగ్నీషియం అనమాట 5 కలిసి ఉంటుంది. అది బాగుంటుంది. మీరు అది తీసుకోండి, నేను పెడతాను మీకు మెసేజ్ పెట్టి. మీరు జస్ట్ గివ్ ఎనర్జీ టు దట్. అండ్ మీరు ఎర్త్లోంచి కూడా మీరు తీసుకున్నప్పుడు కూడా లెట్ ద ఎర్త్స్ ఎనర్జీ ఫ్లో ఇన్ టు యువర్ బోన్స్. విజువలైజ్ చేయాలి, ఆ బోన్స్ లోపలికి వెళ్ళి ఆ ఎనర్జీ వెళ్ళి ఆ ఏమైనా గ్యాప్స్ ఉంటే అందులోకి వెళ్ళి లెట్ ఇట్ ఫిల్ విత్ దట్ యూ కెన్ విజువలైజ్. మ్యామ్ మీరు ఇప్పుడు ఒక భస్మం చెప్పారు కదా మ్యామ్ లాస్ట్ లో, అంటే మా మదర్ కి ఓస్టియో ఉంది మ్యామ్, సో తనకి ఇద్దామని మీరు లాస్ట్ లో ఏదో భస్మం అది ఆ గ్యాప్స్ లోకి వెళ్ళి కూర్చుంటుందని చెప్పారు. మోతీ భస్మం అంటారు. మోతీ అంటే పర్ల్స్ పౌడర్ అనమాట. పర్ల్స్ అని కాల్చి బర్న్ చేసిన పౌడర్ అది మనకు ఆయుర్వేదాలో దొరుకుతుంది. ఓకే మ్యామ్, అది ఒకసారి ట్రై చేస్తాను మ్యామ్ మా మదర్ కి నేను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. క్యాల్కేరియా ఫాస్ అయినా వాడచ్చు. ఓకే మ్యామ్. ఓకే అండి. మేడం ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది టీనేజర్స్ కూడా వాడొచ్చా మేడం పిల్లలకి? ఎవరికైనా వాడచ్చు. వాళ్ళు లెగంలోనే ఆ స్క్రీన్ చూసి ఒక్కసారిగా వాళ్ళకి చక్కెర వచ్చేటట్టు అయిపోతుంది మేడం, కళ్ళు తిరిగినట్టు. ఎక్కడ? అదే ఇప్పుడు లెగవగానే స్క్రీన్ చూస్తూ ఉంటారు కదా మేడం వర్క్ చేసుకుంటూ, అలా లెగవగానే కాలేజ్ లో గానీ ఏదైనా ఒక్క సెకండ్ కళ్ళు తిరుగుతున్నట్లు అయిపోయి వాళ్ళకి అది కాల్షియం కాదు, వాళ్ళకి నెక్ ప్రాబ్లం. నెక్ ఇలా పెట్టి అంటే సరైన పోస్చర్ పెట్టకుండా ఉండడం వల్ల ఇలాగేదో ఇలా పెట్టి చూసి గబుక్కు లేచినప్పుడు సర్క్యులేషన్ టు ది బ్రెయిన్ తగ్గిపోతాయి. ఇలా ఉండి ఇలా అవ్వగానే అక్కడ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ తగ్గినప్పుడు చక్కెర వచ్చినట్టు అవుతుంది, వర్టిగోలాగా అవుతుంది వాళ్ళకి. నేను ఈ సిద్ధార్థ్ చేసినప్పటి నుంచి మా అమ్మాయికి ఇట్లా బ్రెయిన్ లో రిలీజ్ చేసుకో మొత్తం నర్వ్స్ అన్నిటికీ వెళ్తుంది పవర్ అంటున్నాను. ఈ మెడిసిన్ వాడచ్చా మేడం? ఆ అమ్మాయికి మామూలుగా జనరల్ గా 5 or 6X వాడచ్చు. అదే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కూడా వేసుకోమని చెప్తాను. పిల్లలందరికి ఇదే ప్రాబ్లం అంట మేడం కాలేజ్ లో. వాళ్ళందరినీ హీలింగ్ నేర్చుకుని హీలింగ్ చేసుకుని ఎనర్జీ తీసి చెప్పాను, అందరినీ తీసుకురమ్మని చెప్పాను. కొంచెం చేస్తాను మేడం. కొంచెం వాళ్ళకి మంచిది. మెయిన్ ఏంటంటే వాళ్ళకి టెన్షన్ తగ్గుతుంది, పీసీఓడి ప్రాబ్లంలు ఉండే వాళ్ళకి అవి తగ్గుతాయి చేసుకుంటే, ఓవరాల్ క్యాపబిలిటీస్ పెరుగుతాయి, వాళ్ళు ఏ పని చేయడానికన్నా శక్తి వస్తుంది వాళ్ళకి. అలాగా వాళ్ళు ఇంతసేపు కూర్చోవాలా మేము, ఇంత టైం పట్టిద్దా అని అడుగుతున్నారంట మా అమ్మాయి గారు. దేనికి? అదే ఇట్లా మెడిటేషన్స్ చేయాలి అంటే ఒక 20 minutes అట్లా టైం పట్టిద్ది మనం ఎనర్జీ తీసుకోవటానికంటే, అంత టైం మనం కూర్చోవాలా, ఈ లోపు మనకు ఒక వర్క్ అయిపోద్దిగా అంటున్నారంట. మీరు చేసే పని 100 రెట్లు ఫాస్ట్ గా అవుతుందని చెప్పండి వాళ్ళకి. అదే నేను కొంచెం కౌన్సిలింగ్ ఇస్తాను ఇచ్చి రీల్స్ చూడరా అడగండి. అవన్నీ బాగా చదువుతారు. అదే కదా. మా అమ్మాయికి మాత్రం చాలా తగ్గింది మేడం అంతా కూడా. నెక్ దగ్గర టచ్ థెరపీ చేయండి, నెక్ కి వేయాలి, సింబల్స్ నెక్ కి వేయండి, అది వర్టిగో వస్తుంది వాళ్ళకి. ఈ కంప్యూటర్ మీద ఎక్కువ చేసి అంటే పోస్చర్ సరిగ్గా లేక
జూమో సింబల్ ఏమంటారా మేడం? అన్ని వేయండి, అన్ని కలిపి. అన్ని ఓకే ఓకే. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఓకే అండి. ఓకే.